प्यारे प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। कल आपां तत्ते तो नन्ने तक अखरां दी पहचान कीती सी। आओ हुण आपां उस तो अगले अखरां नूं पढ़ीए। पप्पा पौड़ी, पप्पा पतंग, फफा फुल, फफा फल, बब्बा बस, बब्बा बिल्ली, बब्बा भिंडी, बब्बा पेड़, मम्मा मच्छी, मम्मा मटर, पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा बच्चे हो, कदे झूठ बोलो ना मना दे सच्चे हो। पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा बच्चे हो, कदे झूठ बोलो ना मना दे सच्चे हो। आओ हुण आपां कीते होए काम दी दोहराई कर लैंदे हां। पप्पा पौड़ी, पप्पा पतंग, फफा फुल, फफा फल, बब्बा बस, बब्बा बिल्ली, बब्बा भिंडी, बब्बा पेड़, मम्मा मच्छी, मम्मा मटर, पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा बच्चे हो, कदे झूठ बोलो ना मना दे सच्चे हो। पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा बच्चे हो, कदे झूठ बोलो ना मना दे सच्चे हो। जी प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। आपां करन जा रहे हैं जमात पहली विशा गणित। गणित दी पुस्तक दा पेज नंबर 32 दे उपर तुसी गतिविधि पहला कर चुके हो। हुण आपां बच्चों जो ये दिते हुए सवाल हैं इन्हां नूं करांगे। इस विच आपां जो मेन चीज़ है वो है आपां जीरो नाल सिफर नाल जान पछाण कर रहे हैं। सो आपां करना शुरू करते हाँ। मेज़ ते किन्नियां किताबां हैं। देखो बच्चों तुसी मेज़ देख रहे हो, उस दे उपर बड़ियां किताबां हैं। किन्नियां हैं देखो 1 2 किन्नियां किताबां हैं? 2 किताबां हैं गिनती विच 2 किताबां हैं। हुण 2 किताबां नूं अगर आपां अंक रूप विच लिखांगे गिनती दे रूप विच लिखांगे तो 2 इस तरह पैंदा है। अगले मेज़ ते किन्नी किताब है? 1 किताब। 1 का की रूप है? 1 नूं गिनती के रूप में इस तरह लिखते हैं। अगले मेज़ ते कितनी किताबां हैं? हुण अगले मेज़ ते कोई किताब नहीं है। इसका मतलब कि कोई किताब नहीं है तो इसका मतलब सिफर या जीरो आपां उसनूं इस तरीके नाल लिखते हैं। बच्चों जिथे कोई वस्तु नहीं हुंदी उत्थे सिफर हुंदी है, मतलब जीरो हुंदी है। इत्थे जीरो किताब है, इत्थे 2 किताबां फिर 1 किताब है, इत्थे जीरो किताब है। जीरो नूं आपां अंक रूप विच तुसीं देखिया जिवें मैं लिखिया ये जीरो रूप है, जीरो दा अंक है। अगले सवाल विच करते हैं बच्चों आपां
ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 तो 3 ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਹਨ? ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब 0 ਮੋਤੀ ਹੈ, 0 ਮੋਤੀ ਹੈ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ 1 2 3 ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਹਨ? 3 ਫੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब 0 ਫੁੱਲ ਹੈ, 0 ਫੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੰਬ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਹਨ? 4 ਅੰਬ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਥਾਲੀ ਬੱਚਿਓ ਖਾਲੀ ਹੈ, मतलब ਅੰਬ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब 0 ਅੰਬ ਹੈ। 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 0 0। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ 0 ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 0 ਜਾਂ 0 ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, today we are going to match the letters with the given pictures. Children, I have some letters and some pictures and we have to match the letters with the pictures. Let's read the letters. F, B, A, G, C. Let's read again. F, B, A, G and C. Now look at the pictures. What is this? Yes, this is a picture of grapes, a bag, an apple, a car, a fan. Now we have to match the letters with the pictures. Yes, grapes. Now choose the correct letter. Choose the correct letter. Yes, grapes. G, G, grapes. Next is a bag. Now choose the letter. This is bag. B, B, bag. The next one is an apple. Yes, this one. Apple. A, apple. Now next is a car. Yes, car. See, car. And the last one is a fan. And we will match F. F for fan. Now let's read G, G, grapes. B, B, bag. A, apple. C, car. F
for fan. Children, this is all for today. Now it's time for homework. Children, write all these words in your notebook. Keep learning. Bye-bye. ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋੜਾ ਮਾਤਰਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਸੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 20 ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪੜੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲ ਤਲ। ਹੋੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੋਲ ਤੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰ ਡਰ। ਹੋੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਡੋਰ ਡੋਰ। ਡਰ ਡੋਰ। ਕੜਾ ਕੜਾ। ਘੋੜਾ ਕੜਾ ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ। ਪਤਾ ਪਤਾ। ਪੋਤਾ ਪੋਤਾ। ਪਤਾ ਪੋਤਾ। ਮਟਰ ਮਟਰ। ਮੋਟਰ ਮੋਟਰ। ਮਟਰ ਮੋਟਰ। ਭਜਨ ਭਜਨ। ਭੋਜਨ ਭਜਨ। ਭੋਜਨ ਭੋਜਨ। ਕਮਲ ਕਮਲ। ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ। ਕਮਲ ਕੋਮਲ। ਦਸਤ ਦਸਤ। ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ। ਦਸਤ ਦੋਸਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਤਲ ਤੋਲ ਡਰ ਡੋਰ ਕੜਾ ਘੋੜਾ ਪਤਾ ਪੋਤਾ ਮਟਰ मोटर भजन भोजन कमल कोमल दस्त दोस्त। प्यारे बच्चों, तुसी तुहाडी पाठ पुस्तक उपर दिते पन्ना नंबर 20 उपर पढ़ो अते समझो दे शब्दां दा अभ्यास करना है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਈਏ। ਬੁੱਝੋ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਬੁੱਝੋ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੀਟੇ। किधर वध किधर घट बुझो जी। देखो सारे बच्चे, किधर वध है किधर घट है।
इस पासे गिनो 1 2। इस पासे है साडे कोल 2 गीटे। इथों गिनो 1 2 3। इत्थे है 3 गीटे। प्यारे बच्चों तुसी घर दे विच इदां कौलियां नूं लै लैना है। हुण आपां देखांगे किधर वध है किधर घट है। एक गीटा इधरों चकना है, एक इधरों, फिर इधरों, फिर इस पासियों। देखो इस पासे एक गीटा वध गया, इसका मतलब 3 2 नालों वध है, 2 3 नालों घट है। आओ बच्चों बातां पाइए, बातां दे नाल गीत भी गाइए। बुझो मेरी बंद मुट्ठी विच की, बुझो की हाँ जी रंग, क्रेयॉन्स रंग। हाँ जी देखो किधर वध किधर घट, बुझो जी। देखिए किधर वध है किधर घट है। गिनो मेरे नाल 1 2 3 4 5। इस पासे साडे कोल 5 रंग। इधर गिनिए 1 2 3 4। इस पासे 4 रंग। बच्चों तुसी इस तरह कौलियां नूं रखना है ते फिर देखना है कि किधर वध है किधर घट है रंग। तो चलो फिर गिनदे हां। 1 इस पासियों भी 1 2 रंग, इस पासे भी 2 रंग, 3 रंग, इस पासे भी 3 रंग। देखो इस पासे 4 रंग, इस पासे 4 रंग। हुण देखो इत्थे 1 रंग वध गया। ठीक है बच्चों, तो इत्थे साडे कोल सीगे 5 रंग, इत्थे 4 रंग। इस पासे वध है, इसका मतलब 5 4 नालों वध है, 4 5 नालों घट है। आओ बच्चों बातां पाइए, बातां दे नाल गीत भी गाइए। बुझो मेरी बंद मुट्ठी विच की, बुझो की गीटियां। हाँ जी किधर वध किधर घट, बुझो जी। देखिए किधर वध है किधर घट। तो चलो फिर गिनदे हां। 1 2 3। इस पासे 3। इधर गिनिए 1 2 3। इस पासे 3। असी 2 कौलियां लवांगे ते हुण देखांगे किस पासे वध ने गीटियां ते किस पासे घट ने। 1 इस पासे लवांगे, 1 इस पासे लवांगे, फिर दूसरी, फिर इधरों भी। हुण देखो 3 गीटियां 3 गीटियां, ना तो इधर कोई वधी ते ना ही इधर कोई वधी। देखो ये है 3, इस पासे भी 3, 3 ते 3 बराबर। प्यारे बच्चों घर दे विच भी तुसी इदां ही चीज़ां नूं इकट्ठा करना है ते फिर उन्हां दे समूह बना के देखना है कि किहड़ा वध है ते किहड़ा उन्हां विचों घट है। धन्नवाद। Good morning students. Today we will learn how to match the words with the given pictures. So let's start. Our topic is match the words with the given pictures. Dear students, here we have some words and some pictures. Look at the pictures. Now read the words.
mat, rat, pen, cap. Now let's match the words. Let's match with cap. Where is cap? Yes, here it is. Where is the picture of rat? Yes, here it is. Where is pen? Yes, this is pen. And this is mat. Very good. Students, I have another set of words and pictures. Look at the pictures. Now read the words fat, tag, hat, jar. Now let's match the words. Let's match fat. Where is fat? Yes, here it is. Where is the picture of tag? Yes, this is tag. Where is jar? This is jar. And where is the picture of hat? Good, this is hat. Now it's time for homework. Dear students, match the words with the given pictures. I have some words and some pictures. Try to match these words and write down in your notebook. Bye bye. ਪਾਠ ਨੰਬਰ 5 ਵੱਡਾ ਕੌਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹਿਸ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਤਨ। ਯਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁੰਜਣਾ। ਹੁੰਜਣਾ ਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁੰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਜਣਾ ਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਗੂਠੀ। ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੰਦਰੀ। ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀ? ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ
ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਦਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਏਕਤਾ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਏਕਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਏਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਏਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘਿਸਰਦੀ। ਘਿਸਰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਗੜਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਰਗੜਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਘਿਸਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ। ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਲੱਡੂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਅੰਕ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕ ਹੈ 2 ਦਾ, 5 ਦਾ ਤੇ 3 ਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਚੁਣੇ ਹਨ, 2 ਦਾ, 5 ਦਾ ਤੇ 3 ਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 352 ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਨੇ 235, ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 532, ਤਰਨ ਨੇ 325 ਤੇ ਰੇਨੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 523। ਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 253 ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 5, ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅੰਕ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਦਹਾਈ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਤੇ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 532। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ 532। ਸੰਖਿਆ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 532। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ 532। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੰਦੀਪ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਅੰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 3, 5, 2, 3। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। 2 ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਹੈ? 3 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਆ ਗਿਆ ਇਕਾਈ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 235। ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ ਹੈ 235। ਸੰਖਿਆ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 235। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ? ਅਮਨ ਨੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਮਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। Kids, today we are going to enjoy our lesson, a visit to a park with the help of pictures. Let us start. Bittu and his friends are going. Where are they going? They are going to a park. Tell me, what was the day? On which day they were going to the park? Yes, it was Sunday. So, Bittu and his friends are going to the park on Sunday. They reached the park at 9 a.m. means in the morning. Okay, first tell me the names of Bittu's friends. Here is Bittu. Yes, she is. Her name starts with the letter V. She is Veena. Okay, and here is Vicky. Veena, Vicky. Yes, his name is Sumit. His name is Sumit. Here is, you all know very well, Preet. Preet is riding his new bicycle. And here is Kamal. They all are very happy. Let's see what they are doing in the park. Tell me, what is Preet doing? Preet is riding his new bicycle. Vicky and Veena are flying a kite. Where are Bittu and Sumit in the park? Yes, they are enjoying slides. And Kamal is enjoying swings. Tell me, where is the gardener? Gardener is here. He is watering the plants. Look, there are many beautiful flowers. Butterflies and bees are also wandering on the flowers. They are sipping nectar from the flowers. And look here, there is a pool. Look at the fountain that is running in it. Fountain is running. Duck and ducklings are swimming in the pool. And see what a big tree. It is in the middle of the park. A lady and a baby are sitting on a bench near the tree. Bittu and Bittu's friends are having great fun. They spent their Sunday happily in the park. It's time for homework. Write down their names
in your notebook. Like you will write duck, swing, Bittu, Sumit, slide. Okay, and you can check your spellings with the help of your textbook. Bye bye, see you soon. ਪਾਠ 4 ਆਓ ਖੇਡੀਏ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ। ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 4 ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਹੈ। ਊੜਾ, ਖੇਡਾਂ ਸਾਡਾ ਡੈਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਖੇਡਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆੜਾ, ਡੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ? ਗੀਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੀਟੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈੜੀ, ਡੈਸ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਹਾਕੀ। ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ, ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਸਿਹਤਮੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਊੜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆੜਾ, ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓਗੇ? ਗਲਤ, ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈੜੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੱਸਾ, ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਵੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲੇ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 23 ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 4 ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਹੈ 5ਵੇਂ ਪਾਠ ਦੀ, ਵੀਰੂ ਤੇ ਮੰਗੂ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਵੀਰੂ ਮੇਮਣਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਘਾਹ ਪੱਤਾ ਚੁਗਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮਾਂ, ਘਾਹ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਸੈਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੀਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੁੱਤ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਖੇਡ।
ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਕੂ। ਵੀਰੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਗ ਆਜੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੂ ਤੇ ਮੰਗੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੰਗੂ, ਭਲਾ ਰੀਸ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ? ਆਹਾ ਆਹਾ, ਵੀਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੰਗੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀਰ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਗ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਰੱਖਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈ। ਵੀਰੂ ਨੇ ਮੰਗੂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਵੀਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਦਾ। ਛੱਡ ਵੀਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਭਾਗ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਚੁਗੀਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਡੱਬੂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਓਏ ਭਾਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਂਭ, ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜਨਗੀਆਂ। ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਭਲਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਮੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਜਗੀਰਾ ਕਿਰਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਉਸਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਪੱਤਾ ਨਾ ਚੁਗਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਰੂ ਨੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਮੰਗੂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ ਪੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੜ ਵੀ ਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਵੀਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈ। ਭਲਾ ਵੀਰੂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਪੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀਓ ਸੋਚਣ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਖਾਈਏ। ਓਏ ਮਾਰ ਲਓ ਮੂੰਹ ਲੌਂਗ ਨੂੰ, ਸੁੰਘ ਕੇ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਭਾਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਲਈ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਛਾਂਗੀ ਸੀ। ਭਾਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿੱਕਰ, ਬੇਰੀ ਜਾਂ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਮੰਗੂ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਲੌਂਗ, ਭਾਗ ਆਜੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੂ ਰੋਸੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਯਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀਏ। ਮੰਗੂ, ਡੱਬੂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਵੀਰੂ ਨੇ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਸਾਰੇ ਮੇਮਣੇ ਵੀਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 5ਵਾਂ ਪਾਠ ਵੀਰੂ ਤੇ ਮੰਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਖਿਆ 6998 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸੋ। 6998 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਊੜਾ 6999, 7000, 7001, ਐੜਾ ਹੈ 7001, 6999, 7000, ਈੜੀ 7000, 7001, 6999, ਸੱਸਾ 6999, 7001 ਅਤੇ 7000। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ, 6998 ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ। 6999, 7000, 7001। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੰਖਿਆ? ਊੜੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਊੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਬੇਟਾ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਊੜਾ, 500 ਦਾ ਮਾਨ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 50 ਤੇ 9, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 559। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਥਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। 1800 ਜੋੜ 40, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 1840। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? 1850। ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੇਖੀਏ ਬੇਟਾ, 7 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 700 ਇਕਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ 40 ਦਹਾਈਆਂ, 40 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 400 ਤੇ ਜੋੜ 4 ਇਕਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 404। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਊੜਾ ਕਥਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ ਦੱਸੋ। 4 ਬੇਟਾ ਉੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, 1000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ 7 ਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੰਕ ਆ? 4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀਮਤ ਕਿਹੜੀ ਆਵੇਗੀ? 7100। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਇਹ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੀਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 7475 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ? 7500। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਈਡੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਈਡੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਟਾ 4 ਉੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5000, 300 ਤੇ 9। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ, 5300 ਤੇ 9। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਈਡੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਈਡੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ, ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਓ। ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਕ ਰੱਖੀਏ 6 ਦਹਾਈਆਂ, ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੰਕ ਹੈ? 6। 9 ਸੈਂਕੜੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 9। 4000, 1000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 4। 8 ਇਕਾਈਆਂ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 8। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ? 4968। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ? ਈਡੀ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਈਡੀ। ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 28 ਤੇ 29 ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello students, today we are going to discuss question answers of lesson number 2, the farmer and the bullock cart. Okay? Well students, let's read question number 1. Who was Surjit? Students, it's really very easy. Tell me, who was Surjit? Yes, Surjit was a farmer. Who was Surjit? Surjit was a
farmer. Now let's read question number 2. Students, read it carefully. Where was he going? Students, tell me, where was Surjit going? You can guess from the picture. Yes, he was going to the grain market. Okay, let's read it once again. Where was he going? He was going to the grain market. Okay. Now students, let's read question number 3. What was his bullock cart loaded with? You can guess from the picture. Tell me, what was his bullock cart loaded with? Look here. Yes, his bullock cart was loaded with the bags of wheat. Right? Let's read it once again. What was his bullock cart loaded with? Answer is, his bullock cart was loaded with the bags of wheat. Right? Students, now let's read question number 4. What happened as he was passing by a field? Students, what happened when Surjit was passing by a field? Tell me. Yes, as he was passing by a field, the wheels of his bullock cart got stuck in the mud. You can see that in the picture, right? Let's read it once again. What happened as he was passing by a field? Answer is, as he was passing by a field, the wheels of his bullock cart got stuck in the mud. Okay? Now let's read last question, question number 5. Who lent a helping hand to the farmer? Students, who came to help Surjit? Yes, tell me. Yes, 2 youngsters lent a helping hand to the farmer. You can see that in the picture, right? Let's read it once again. Who lent a helping hand to the farmer? 2 youngsters lent a helping hand to the farmer. Dear students, we have discussed all the 5 questions right now. Okay? Now it's time for your homework. And your homework is to learn and write these question answers in your notebooks. Okay? Give your best. Have a nice day ahead. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਏ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੂਚਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਥਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਥਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਲੂੰਗੜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਡਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਠ 5 ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਭਾਗੂੜਾ ਜਵਾਨੀ ਅਭਿਆਸ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 29 ਖੋਲੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁੰਦਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ
ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਖੇਡੋ ਵੀ, ਮौज ਮਸਤੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਭਾਗੂੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਾਨਸੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੁੰਦਨ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੁੰਦਨ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਤੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਦੀਪਤੀ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪਤੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੰਦਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ, ਭਾਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਰਮ ਦੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਗੀਟੀਆਂ ਹਨ। 3 ਗੀਟੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੀਟੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗੀਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੀਟੀਆਂ ਘਟ ਕੇ 1 2 3 4 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅਮਨ ਹੈ। ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਰੁਪਏ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਕੋਲ 1000, 100, 1200, 1300, 1400, 1500,
1510 1520 1520 21 रुपए 1520 तो 22 रुपए 1523 रुपए 1524 रुपए 1525 1525 रुपए हैं। अमन कोल 1525 रुपए हैं। अमन दे पिता जी ने अमन नू होली दे त्योहार मौके 100-200 रुपए होर दे दिते। हुण देखिए अमन कोल वध के किन्ने रुपए हो गए 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1710 1720 1725 25 अमन कोल हुण 1725 रुपए हो गए। अमन दे माता जी ने भी उसनू कुछ रुपए होर दे दिते। देखिए उसनू किन्ने रुपए मिले। अमन नू 100 200 210 रुपए मिले। हुण देखिए अमन दे कोल वध के किन्ने रुपए हो गए। अमन कोल हुण 1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 910 920 930 1930 5 35 1935 रुपए हैं। अमन ने अपनी छोटी भैन नू 100 200 300 400 500 रुपए दे दिते। हुण देखिए अमन कोल घट के किन्ने रुपए रह गए। अमन कोल 1000 100 1200 1300 1400 1410 1420 1430 1430 5 35 रुपए रह गए। बच्चों अमन दी गोलक विच पहला 1525 रुपए सन। जदों उसके पिता जी ने उसनू 200 रुपए होर दे दिते तां उसके रुपए वध के 1725 हो गए। माता जी तो अमन नू 210 रुपए होर मिल गए। 210 रुपए होर मिलन दे नाल अमन दे रुपए वध के 1935 हो गए। अमन ने अपनी छोटी भैन नू 500 रुपए दे दिते। जदों अमन ने अपनी भैन नू 500 रुपए दिते तां उसके रुपए घट के 1435 रह गए। बच्चों इस प्रकार आपां देखिया कि अमन दे रुपए कदे वध रहे ने ते कदे घट रहे ने। इसे प्रकार प्यारे बच्चों रोजाना जीवन विच आपां भी वस्तुआं ते रुपइयां दा लैण देण करदे हां। जदों साडे कोल आउंदे हन तां वध जांदे हन ते उसदा असीं जोड़ करदे हां ते जदों ओह साडे कोलों कोई लै लैंदा है असीं किसे नूं दे दिंदे हां तां ओह घट रह जांदे हन ते उसदी असीं घटाओ करदे हां। घर दे काम विच तुसीं इसे प्रकार करंसी नोट लैके या कोई वस्तुआं लैके उन्हां नूं कदे वधा के अते घटा के देखना है अते जोड़ अते घटाओ दा अभ्यास करना है। धन्यवाद। Hello children, today my topic for class 5 is lesson number 2, Two Frogs. Dear children, today we are going to read third paragraph from lesson number 2, Two Frogs. Let's start. First sentence is, what do you want to say? Said Pala. Pala said, here Pala said, what do you want to say?
What do you want to say? Next is Biro responded, they are not using their toilets. Biro responded here. Biro responded, they are not using their toilets. Biro responded, they are not using their toilets. Next is what? Exclaimed Pala. Here, Pala exclaimed, what? Next is Biro continued, they defecate in the open near my home. They defecate in the open near my home. Defecate means poop. They are not using toilet, they poop near my home. Next is, moving on further, next sentence, they are not even afraid of the danger they are going to face. They are means people are not even afraid of the danger they are going to face. Last line is, Pala said here, Pala said, what kind of danger, Biro? Pala is asking, what kind of danger, Biro? Now, let's read the whole paragraph once again. First sentence, what do you want to say? Said Pala. Biro responded, they are not using their toilets. What? Exclaimed Pala. Biro continued, they defecate in the open near my home. This place stinks. I am fed up of this unpleasant odor. They are not even afraid of the danger they are going to face. Pala said, what kind of danger, Biro? Dear kids, read this whole paragraph on your own. Keep on learning. Thank you. ਆਓ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਕ ਹੈ ਅਤੇ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਸਨ 1984 ਦੀਆਂ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਅਰਥਾਤ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਡਨ ਪਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਰਨਮ ਮੱਲੇਸ਼ਵਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਕਰਨਮ ਮੱਲੇਸ਼ਵਰੀ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਤੋਲਨ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਨਮ ਮੱਲੇਸ਼ਵਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਵਨੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਕੰਦ, ਮੋਹਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਕਰਨਮ ਮੱਲੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ। ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਪਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨੰਬਰ 1, ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। ਨੰਬਰ 3, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਗੁਰਲੀਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਪਜੋਤ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਗੁਰਲੀਨ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਲੋ ਬਈ, ਫਰੀਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ, ਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਰੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਭਾਵ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਰੁਣ? ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਮੀ, ਫੌਜੀ ਚਾਚਾ, ਕੁਲਫੀ, ਤਿਤਲੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਤਾਨੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ? ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਵਾਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਚਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।